جی تو آئیے ہم چھٹے کلمہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو میں بھائی عرفان سے کہوں گی کہ وہ اپنا کلمہ جو ہے وہ پیش کریں، جس میں ہے کہ ہم یوحنا کی انجیل اس کے 19 باب اور اس کی جو ہے ہم 30 آیت میں یہ دیکھتے ہیں کہ پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا۔ تو ہم اس پہ بات کریں گے۔ مسیح یسوع کے وہ برکت زندہ اور جلالی نام میں اب سب کو سلام۔ جس طرح سمندر کو ایک کوزے میں نہیں سمیٹا جا سکتا، اسی طرح یسوع مسیح کے الفاظ مبارکہ بالخصوص ان کلمات کو بیان نہیں کیا جاتا۔ میں وقت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے چھٹے کلمے کو، جس طرح خدا کی خادمہ نے کلام پاک کا ورد کیا، یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب اور اس کی 30 آیت کو، پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ آمین۔ یہ کلمہ، چھٹا کلمہ تمام ہوا، یہ کلمہ دراصل فتح مندی کا اظہار ہی نہیں، کاملیت کا نعرہ بھی ہے۔ اس کلمہ کو فتح مندی کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج اس کا سارا مشن پورا ہوا، اس نے اپنے مشن کو پورا کر لیا۔ کلمہ یونانی زبان کے صرف ایک لفظ پر مبنی ہے۔ یہ شکست کی پکار نہیں، بلکہ اس میں امید معنی بھرے ہوئے ہیں۔ اس میں معنی کا ایک سمندر موجزن ہے۔ اگر اس کے یونانی متن پر نگاہ کریں تو اس کی اردو ٹرانسلیشن جو ہوتی ہے، اس میں بڑے خوبصورت الفاظ تمام ہوا کے لیے ہمیں ملتے ہیں، یعنی کہ قرض پورا کر دیا، چکا دیا، یا کوئی قرض باقی نہیں رہا۔ مسیح خداوند کے کام پر ایک گہری مہر اس کا تمام ہوا کہہ دینا ہے۔ مسیح یسوع کی اگر زندگی کا مطالعہ کریں تو ایک خاص مشن، اس ایک خاص مقصد کے تحت ان کے جو جنم ہوا۔ مسیح خداوند کے سامنے ایک مشن، ایک مقصد تھا۔ ان کا مقصد تھا کہ وہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کرے، اور اس مشن کو پورا کرنا تھا، یعنی کہ وہ مشن نجات کے کام کا، یعنی خدا نے جو ان کے سپرد نجات کا کام کیا تھا ان کو پایا تکمیل تک پہنچائے۔ آئیں کلام پاک کی روشنی میں سے دیکھتے ہیں۔ مقدس لوکا کے دوسرے باب میں لکھا ہے کہ اس کے والدین ہر سال عید فصح پر یروشلم جایا کرتے۔ جب خدا یسوع مسیح پہلی بار یہاں تشریف لائے تو 12 برس کی تھی۔ مقدسہ مریم اور یوسف عید کی تقریب میں اس کی دلچسپیاں اور مطلوبہ کام ختم کر کے واپس ناصرت لوٹتے ہیں۔ راستہ میں جب یسوع نہ ملا تو وہ فکر مند ہوتے ہیں، ہر جگہ ڈھونڈتے ہیں لیکن نہیں پاتے۔ بلاخر واپس یروشلم ان کو جانا پڑتا ہے، اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں وہ استادوں کے درمیان ہیکل میں کلام کی باتوں میں مگن، اور مریم کہتی ہیں کہ بیٹا تم ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا تم نے؟ اور خدا یسوع سے جواب دیتے ہیں تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے۔ جب ہم خدا یسوع مسیح کی زندگی پر مختصر نظر کرتے ہیں تو ان کا مقصد اپنے بھیجنے والے کی مرضی پوری کرنا تھا۔ اور اسی طرح جب خدا یسوع مسیح کا سامنا سامری عورت سے ہوتا ہے، ان کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے، تو اس وقت بھی خدا یسوع مسیح بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، میرے پاس ایسا کھانا ہے جو تم نہیں جانتے۔ میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں۔ اور اس طرح بائبل مقدس میں ہمیں بہت سے دوسرے حوالہ جات ملتے ہیں۔ دراصل خداوند یسوع مسیح کا یہ کہہ دینا کہ تمام ہوا اس مشن کی تکمیل تھی جو ہمیشہ کی زندگی کا مشن تھا۔ اگر تواریخ عالم کے اوراق کو پلٹ کر دیکھا جائے تو مشن کی تکمیل کی زندگی کامیابی کی زندگی ہے۔ مسیح خداوند
ना मसलूब होता, ना सलीबी मौत मरता, ना तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठता, तो इस दुनिया में आज तक आने वाले नबियों ने जो उसके खुदा यीशु मसीह के मुतल्लिक पेश गोइयां की थी, नबूवतें की थी, दरअसल वो पूरी ना होती। और मिशन की इस तकमील की इंतहा 3 बातों को साबित करती है। पहली बात ये कि वो इलाही ज़ात थी। दूसरी बात यह कि वो जिंदगी और मौत पर फजीलत रखे हुए था, क्योंकि मौत का डंग खुदाई जात पर असर नहीं करता। तीसरी बात यह कि मौत पर फतह खुदावन को तमाम अंबिया और बानिए मज़ाहब से अफजल करती है, इसीलिए उसे जिंदगी का मालिक कहा गया है। और उसके लबों से निकले हुए अल्फाज हैं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। और उसने इस दावा को सच्चा भी साबित किया। दरअसल तमाम हुआ, यानी मुकम्मल हुआ, गुनाह की माफी का काम उसके कफारा के वसीला से मुकम्मल हुआ। मसीह खुदावन की मौत और कफारे के तमाम गुनाहों को मिटा दिया। हमारे सारे कसूर उसने अपने फिदिया से, अपनी कुर्बानी से चुका दिए। हमारी मसीही दुनिया में कोई ईमानदार किसी किस्म की कुर्बानी पर इक्तफा नहीं करता, जबकि मसीह खुदावन की दुनिया में आमद से कबल जानवरों की कुर्बानी गुनाह के मिटाने के लिए दी जाती थी। सरदार काहिन बड़े बछड़े का खून लेकर साल में एक बार हैकल में पाकतरीन मकाम में दाखिल होता था, ताकि गुनाह का कफारा देकर लेकिन कफारा जानवरों की कुर्बानी से दिया जाता था। मसीह खुदावन की कुर्बानी कफारे के काम को उसने पूरा कर दिया। कुलसियों का मुसन्नफ लिखता है कि उसने हमारे सारे कसूर माफ किए और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसे सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। इस तरह माफी के काम को उसने अपनी अल्लाही कुर्बानी से मुकम्मल किया। सारी पेश नगोइयां जब उसने सलीब पर अपने आप को कुर्बान किया, उसने इससे पहले देखें उसने तजस्सुम अख्तियार किया और हमारा कफारा उसने सलीब पर दिया, और फिर वो खबर के हवाले किया गया। उसने मौत पर फतह पाई और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और मौत को उसने पैरों तले रौंदा, और उसने यूं मौत को भी उसने शिकस्त दी, और उसने इस काम को मुकम्मल किया। रास्ता ठहराए जाने का और नजात का काम भी उसने पूरा किया। फजल का काम मसीह खुदावन के कफारा के सबब से पूरा हुआ। हालेलुया। और अगर हम रोमियो के खत में देखें तो हम रास्तबाजी नहीं ठहराए जाते, अब हम मुफ्त रास्तबाज ठहराए गए हैं। पौलुस रसूल फरमाते हैं हम उसके फजल के सबब से मुफ्त रास्तबाज ठहराए गए। हम गुनहगार ही थे तो हमारे मसीह हमारी खातिर हुआ, हम उसके खून के सबब से रास्तबाज ठहरे और उसके वसीला से गज़ब इलाही से जरूर बचेंगे। हालेलुया। शरीयत खुदा के गजब और सजा को पेश करती है, मगर मसीह खुदावन का खून और कुर्बानी उसके फजल मोहब्बत और निजात को पेश करता है। दरअसल तमाम हुआ इस कलमा की मंतक है जो मोहब्बत उसने हमसे की, क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसके 13 बाब में लिखा है कि मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त करती है, और ये अगापे मोहब्बत है, ये अल्लाही मोहब्बत है, ये मजाजी मोहब्बत नहीं, ये हकीकी मोहब्बत है जो खुदा बाप ने हमसे की। और वो मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, वो सह लेती है, वो रास्ते से खुश होती है। और मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं कि उसने तमाम किया, वो उसके वसीला से वो मुलाकात जो अदम में गुनाह के वसीला से तनसीख हो गई थी, उस मुलाकात को उसने दोबारा बहाल किया, और हर एक उस चीज को जो इंसान और खुदा के दरमियान आकर उनमें दूरी का सबब बन चुकी थी, उसने अपनी अल्लाही कुर्बानी से हर एक उस चीज को तमाम कर दिया, हर एक चीज को मुकम्मल कर दिया, ताकि अपनी अल्लाही कुर्बानी के वसीला से उस मुलाकात को दोबारा बहाल करे। खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन आमीन।